대한예수교 장로회 통합총회 임원회가 2단 해제 특별 사면을 단행했습니다. 일주일 앞으로 다가온 총회까지 후폭풍이 이어질 것으로 예상되는데요. 이와 관련된 소식 잠시 후 전합니다. 경주 지진의 여파가 계속 이어지고 있습니다. 한반도 전체를 흔들었던 지진 공포 속에 우리는 무엇을 준비해야 할지 일본 현지 연결의 지진 대비 훈련 내용을 들어봅니다. 인권조례 제정으로 논란이 됐던 서울 광진구가 인권조례 제정 보류를 결정했습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 광진구 기독교연합회 회장 조기호 목사와 함께 관련 내용 자세히 알아봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 추석 연휴 동안 나라 안팎으로 크고 작은 사고들이 참 많았습니다. 그중에 가장 안타까운 소식 중에 하나는 북한 홍수 피해였습니다. 북핵 문제로 한미일 세 나라는 공동 성명을 발표하고 남북 대화는 끊긴 지 오래입니다만 지금이야말로 정책인 문제를 떠나서 어려움을 당한 이웃을 돌아보는 인도적 접근이 필요한 시점이 아닌가 생각됩니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 지난 12일 대한예수교 장로회 통합총회 임원회가 그동안 2단으로 규정됐던 주요 인물과 단체에 대한 특별 사면을 단행했습니다. 이로 인해 레마선교회 이명범 씨, 사랑하는 교회 변승우 씨, 성락교회 김기동 씨, 평강제일교회 고 박윤식 씨가 2단에서 사면됐습니다. 최영남 총회장은 만장일치로 결의한 100회 총회 특별사면 결정에 따라 회계의 의사가 분명하고 총회의 지도와 인도를 받기로 약속한 자들에 대해 사면 결정을 내렸다며 단행의 배경을 밝혔습니다. 이것이 우리 아버지이신 하나님의 뜻이고 이것이 지난 100회기 총회에서 1,500여 정도들이 만장일치로 결의해 주신 화해의 명령이고 특별 사면이라 믿습니다. 이를 둘러싸고 교단 안팎으로 후폭풍이 거셉니다. 예장통합사나 66개 노회의 전현직 노회장들은 모임을 갖고 사면 결정에 대한 의견을 나누기로 했으며 이 중 4개 노회는 이미 이번 건을 총회에서 허락받아야 한다고 청원해 놓은 상태입니다. 예장통합 진경총회장들도 22일 모임을 계획하고 있는데 이 자리에는 현직 총회 임원들도 배석할 계획이어서 논란을 잠재울 절충 혹은 중재안이 나올 수 있을지 주목됩니다. 또 사면 대상의 대부분이 타 교단에서 2단 혹은 2단성이 있다고 규정한 가운데 예장합동과 합신 등 주요 교단 산하 신학대 교수들도 이를 둘러싼 성명을 발표하기로 해 관심이 모아지고 있습니다. 한편 예장통합특별사면위원회의 활동이 100회 총회로 한정돼 있기 때문에 100회기 내에 처리하는 것이 문제가 되지 않는다며 임원회의 결정을 존중해야 한다는 입장도 만만치 않은 상황. 오는 26일로 예정된 예장통합 101회기 총회에서 이번 사면을 둘러싼 쟁점들이 어떻게 전개될지 교계 전반의 이목이 집중되고 있습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 4차 혁명 시대를 살고 있는 요즘 기독교는 이 시대를 어떻게 읽어야 하느냐가 중요한 문제로 떠오르고 있습니다. 4차 혁명의 중심에는 VR, 즉 가상현실이라는 기술이 있는데요. 최근 이 기술을 접목한 사역이 주목을 받고 있습니다. 미국에서 전해온 소식입니다. Peter, explain what virtual reality is and how you're using it. It's as if you're actually there. You look up and you see the sky, and you look down and you see the dirt. You look to the left and the right, and it's as if you are there. And so we've created a virtual reality experience that through a headset allows us to bring our friends to the places where we serve all around the world. Well, describe their reaction. Are they moved or touched emotionally by the experience? It is an emotional experience where you get to see what so much of the world lives like. And again, through virtual reality, it's not as good as being there, but it's the second best thing to actually allow our friends to experience the ministry of Hope International. Well, Peter, tell me, how did you create this VR, this virtual reality experience? We have some friends that own a company, Greenfish Labs, here in Lancaster, Pennsylvania, and they very generously took us on as a client, and so we created this tool, virtual reality experience. But my hope is that over time we'll be able to capture different stories from around the world that won't just be going to Malawi, but we'll be able to go to multiple countries where we serve and allow people to understand what is this model, how does it work, and to look into the eyes of individuals that they've been a part of their story. Peter, how can people take part in this virtual reality experience?
Well, there is an opportunity for individuals that want to go on our website. You can get a scaled-down version. It's not quite the same thing at hopeinternational.org, but there also are events that we're having around the country where we are rolling out this virtual reality technology, and so there's a list of these events on our website as well. And so it would be great if anyone is interested. We'd love to take you with us to Malawi without leaving your home. So you can find out where we're going to be showing up around the country this fall on hopeinternational.org. Sounds fascinating. And tell us about the work that Hope International is doing in these parts of the world. We believe what moms and dads want is not necessarily the long-term charity of others, but to actually have the ability to take care of their own families. And that happens through employment. It happens through the gift of work. It happens through a job. And so our approach is to provide investments so that individuals can start or expand a small business. It's to provide saving services. It's to provide business coaching and training. And it also ultimately is about discipleship and sharing the hope of Jesus Christ. 다음 소식입니다. 지진이 일어난 지 일주일이 지난 후까지 300여일가 넘는 여진이 감지되면서 지진에 대한 경각심이 더욱 일어나게 되는 요즘입니다. 이웃나라 일본의 경우는 지진에 더욱 민감할 수밖에 없는 환경 속에서 살고 있는데요. 일본에서는 지진 대비를 위한 훈련을 어떻게 하고 있는지 현지 연결해서 알아봅니다. 동경에 있는 영광중앙교회 이용규 목사님 전화 연결됐습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하십니까. 이용규 목사입니다. 네, 반갑습니다. 목사님은 일본에서 오랫동안 사역을 해오신 것으로 아는데요. 계시는 동안 지진을 겪으신 경험이 얼마나 되시는지요? 예, 물론 많이 있습니다. 제가 일본 생활을 한 지가 20년이 넘었기 때문에 셀 수 없이 경험했다고 하는 것이 맞겠죠. 그렇군요. 일본에 사는 사람이면 누구나 수시로 지진을 경험하게 됩니다. 5년 전에 동일본 대지진 때에는 동경에도 큰 피해가 왔습니다. 네. 일본 사람들은 지진에 대해서 참 친숙해 있습니다. 지진과 함께 살고 있다고나 할까요? 지리적 환경이 그렇다 보니 아이들부터 어른까지 지진에 대해서는 매우 민감하게 반응할 것 같은데 학교나 지역별로 지진에 대한 훈련 같은 것이 이루어지나요? 어떻습니까? 네, 물론 이루어지고 있습니다. 학교나 회사에서는 정기적으로 피난 훈련을 실시하고 있습니다. 네. 지진이 발생하면 먼저 책상 밑에 몸을 숨기죠. 네. 그리고 지진이 멈췄을 때 꼭 준비해놓고 있는 방제 모자라고 하는 게 있어요. 그것을 쓰고 운동장으로 이제 나갑니다. 네. 나갈 때는 행정 수칙이 4가지가 있습니다. 일본말로 오하시모라고 합니다. 네. 오는 나갈 때 밀지 않는다는 말이고, 예. 하는 달리지 않는다. 시는 말하지 않는다. 모는 다시 돌아가지 않는다는 말입니다. 그렇군요. 피난훈련을 장난처럼 하면 실제 상황에서 죽을 수 있으니 반드시 100점 훈련을 하도록 선생님들은 강조합니다. 일본은 각 지역마다 공원들이 있죠. 그래서 네. 이 공원들이 지역 대피소로 사용되고 있고요. 학교들도 똑같이 대피소로 사용되고 있습니다. 공원의 용도가 바로 그런 거였군요. 예, 그렇습니다. 일본은 통일본 지진으로 원전 사고까지 있었기 때문에 우리나라도 그 전철을 밟을까 봐 매우 걱정하고 있거든요. 일본은 그때의 후유증이 여전한 것으로 알고 있는데 지금 현재 상황은 어떻습니까? 예, 동일본 지진이 있은 지 5년이 지났지만 후쿠시마 원전 근처는 아직도 참 많이 어렵죠. 네. 그런데 성경에서 하나님이 지진에 대해서 말씀을 많이 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 믿음의 사람들은 이 지진을 자연재해로 볼 것이 아니라 하나님 우리에게 주시는 사인으로 꼭 보아야 할 것 같습니다. 네. 마지막 때에 하나님은 지진으로 세상의 잠든 영혼들을 깨우신다고 했으니 말입니다. 그래서 우리 한국도 일본도 정말 하나님 앞에 온전히 돌아올 수 있도록 믿음의 사람들이 더욱 깨어서 기도해야 할 것 같습니다. 불안을 조성할 필요는 없지만 우리가 위기의 상황에 대한 대비를 하고 생각해두는 건 필요한 일일 겁니다. 목사님 오늘 말씀하신 것처럼 깨어 기도하는 것도 잊지 않아야겠습니다. 목사님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
서울 광진구가 지난 8월 11일 입법 예고한 서울시 광진구 인권보장 및 증진에 관한 조례안을 의회에 상정하지 않고 보류하기로 결정했습니다. 인권조례 제정으로 그동안 많은 논란이 있었는데요. 이와 같은 결과가 있기까지 매우 중요한 역할을 한 곳이 광진구 기독교연합회입니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 광진구 기독교연합회 회장 조규 목사님 모시고 이와 관련된 내용 자세히 알아봅니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 앞서 말씀드린 대로 서울 광진구가 인권조례 제정을 보류하기로 했는데요. 인권조례 내용부터 좀 살펴봐야겠습니다. 지난 8월 10일 광진구에서는 그 광진구민의 인권 보장 및 증진을 위한 조례를 입법하기 위해서 네. 광진구에서는 입법 예고를 했지요. 그래서 8월 30일까지 주민들의 의견을 들어보는 걸로 네. 그렇게 시작됐습니다. 그런데 이거 인권 조례가 사실은 그 많은 사람들의 그 의견을 수렴하지 아니하고 일방적으로 이 조례를 작성함으로 인해서 사실 현 사회에서 많은 논란을 일으키고 있는 것이 사실인 것입니다. 그렇습니다. 예. 인권조례라는 것이 구체적으로 어떤 겁니까? 지자체별로 할 수도 있고 안 할 수 있는 겁니까? 인권조례안은 사실 2012년 국가인권위원회에서 인권기본 그 조례 표주안을 마련해서 전국 각 지방자치회안에게 입법을 하도록 권고한 그런 사항이죠. 2013년도에 경상북도가 처음 제정한 이후로 현재 그 인천을 제외한 그 16개 광역지 단체에서 지금 시행하고 있고요. 그렇군요. 서울은 25개 구에서 지금 11개 구가 지금 입법을 해서 지금 시행하고 있는 그런 사항이지요. 네. 인권조례가 사실 인간의 존엄과 가치를 실현하기 위해서 인권 증진하고 보장하기 위한 그런 걸 마련하기 위한 제도이기는 하지만은 네. 사실은 합의되지 않은 일방적 어떤 개념 아래서 역차별을 당하고 있는 그런 조례이기 때문에 이 문제가 많은 논란을 일으키고 있는 것이 현실입니다. 그렇군요. 인권을 증진하고 보장하기 위한 인권조례가 나쁜 건 아니지 않습니까? 솔직히. 그렇죠. 그런데 그 내용 가운데 문제가 되는 부분이 있을 것 같은데 그 내용을 좀 짚어주시죠. 그 내용이 그 여러 가지 독소 조항들이 많아요. 네. 예를 들어 뭐 종교, 임신, 그 다음에 출산, 가족 형태, 그 다음에 사상, 뭐 이런 전가, 뭐 이런 여러 가지 독소 조항들이 있는데 그 중에서 이제 성적 지향이라고 하는 네. 그 동성애 부분 문제 우리가 좀 살펴봐야 할 문제가 아닌가. 이 동성애 문제가 상당히 사실 큰 문제잖아요. 그렇습니다. 이것이 만약에 입법화가 되면은 어떤 일이 이루어지게 되냐면은 구에서는 인권위원회를 조직을 해야 돼요. 네. 인권위원회를 만들고 나면은 그 다음에 인권의 운영을 위해서 예산을 편성해야 되고 네. 예산을 편성되면 인권위원회에서는 그걸 가지고 교재를 만들어야 되고 네. 교재를 만들어서 그 1년에 한두 번씩 교육하기 시작하면은 이게 사람들이 지나갈수록 동성애에 대한 죄의식이 점점 사라지고 그것이 하나의 성적 소외 지향으로 나가는 그런 큰 일을 이루게 되는 것이죠. 또 이렇게 되면은 광진구 내에서도 그 인권위원회에 그 동성애자들이 들어와서 인권위원회로 일하게 되는 그러한 길을 열어주게 되는 그런 셈이 되는 것이죠. 그렇군요. 특별히 기독교계를 중심으로 해서 인권조례 진행에 대해서 반대 의견이 많이 있는데요. 그럼에도 불구하고 이런 조항들이 만들어진 배경이 참 궁금하거든요. 제가 뭐 전문가가 아니라서 뭐 그 부분은 자세히 잘 모르겠지만 제가 알고 있기로는요. 사실 아까 목사님 말씀하신 것처럼 인권을 보호하자는 취지가 문제가 아니라 네. 그 기준이 이 서구의 잘못된 인권 개념을 어떤 정치 세력들이 네. 자기의 입맛에 맞도록 갖고 들어와서 일방적으로 추진하고 있는 것이 문제가 된다는 거예요. 우리 상해는 맞지 않는다는 거죠. 그렇지요. 네네. 우리나라 인권위원회와 인권단체들이 아주 맹목적으로 추정하고 있는 이 인권 개념을 만들어낸 어떤 그 서구의 인권 문제가 사실 매일 몰락되어 가고 있는 모습을 우리가 실적으로 보고 있는데 그렇죠.
그것을 생각하지 아니하고 무조건 뭐 정치적으로 받아들여서 우리 사회에 적용시키려고 하는 것은 이거는 한마디로 그 우리의 주체성을 상실한 문화적 사대주의가 아닌가 네. 그런 생각을 하게 됩니다. 만약에 이런 조항들이 법적 효력을 갖게 된다면 구체적으로 어떤 것들이 달라지는지 좀 설명해 주시죠. 이거 아주 중요한 문제인데요. 국가인권위를 근거로 해서 제가 동성애만 얘기했지만 네. 여기에 종교, 출산, 가족 형태, 그다음에 사상, 정가, 성적 지향, 병력 뭐 이런 차별금지 사유가 일방적으로 여기에 포함되어 있거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 이거를 우리가 독소조항이라고 얘기를 하는데 종교 같은 문제도 본다면 우리가 이것이 입법화되면 앞으로 길거리 전도를 못하게 돼요. 네. 그리고 이슬람에 관해서도 우리가 이단에 관한 문제도 우리가 이단이 아니다라고 말할 수도 없게 될 뿐만 아니라 네. 청소년들의 임신 자체를 조장하게 될 수도 있고요. 동성결혼이나 근친결혼이나 아니면 일부 다처 가족 형태도 우리가 어쩔 수 없이 인정하게 되어지는 네. 그런 어떤 시대가 된다는 얘기죠. 사상 같은 문제는 종북자들이 사실 우리 구 안에서도 활기치고 다니는 것을 그대로 보고 있어야 되고 뭐 성범죄자들이 뭐 어린이 유치원이나 어린이집에서 일하는 것을 우리가 묵과할 수밖에 없는 네. 그러한 일들이 다변하게 일어날 수밖에 없다라는 얘기예요. 네. 그런 분명한 이유 때문에 그동안 인권조례 폐지를 위해서 많은 노력을 해오신 걸 알고 있는데 어떤 노력들을 해오셨는지. 구청 홈페이지를 보는 사람이 몇 명이나 되겠어요. 그렇죠. 그런데 우리 구의 목사님 한 분이 구청의 홈페이지를 보다가 네. 입법 예고를 보게 된 거지요. 그래서 이건 아니다 해서 광진구 기독교연합회 목사님들이 다 모여서 이 문제에 관해서 심각하게 토론하게 되었고 또 이 문제가 우리 사회에 어떤 영향을 끼칠 것인가에 대해서 서로 네. 공유하게 되었고 그리고 그 자리에서 바로 광진구 인권조례 반대 시민연대를 조직을 해서 네. 서명 운동을 하게 되었죠. 그래서 한 일주일 만에 한 10,000명 이상이 되는 네. 그런 교인들의 시민들의 서명을 받게 되어서 광진구에다 제출하게 되었습니다. 그렇군요. 그러면 인권조례 제정을 시도했다가 폐지를 하거나 보류했던 그런 적들이 있었나요? 예. 그래서 제가 혹시 우리 구만 그러는 거 아닌가 해서 제가 한번 살펴봤는데 사실 인권조례가 보류된 경우는 우리 광진구가 최초이고요. 네. 14년도에 서울시에서 추진했던 서울 시민 인권 헌장이 시민들의 반대로 인해서 무산됐던 거 우리가 알고 있고요. 성북구에서 서울시의 주민 참여 예산 사업에 선정되었던 청소년 동성애 상담소 요 사업을 시민들의 반대로 인해서 또 교계의 반대로 인해서 무산되었고요. 네. 그다음에 강원도 교육청이 추정했던 학생 인권 조례도 마찬가지로 교계와 시민들이 연합해서 이것도 역시 무산되었고요. 네. 그래서 인천시 조례 인권 조례는 인천시에서 15대 11로 무산되었다는 것을 네. 알고 있습니다. 특별히 광진구에서는 기독교연합회를 중심으로 인권조례 제정 일단 보류를 시켰는데 예. 폐지가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그럼 언젠가 다시 시도할 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 이건 작은 불씨예요. 예. 언젠가 이 불씨가 다시 클 수 있다, 다시 나올 수 있다라는 거는 우리 광진구의 모든 목사님들이 현재 인식하고 있고요. 네. 만약에 이것이 작은 불씨가 다시 나온다면은 아마 이렇게 나올 거예요. 이런 독소 조항들만 빼고 네. 인권이라는 단어만 넣어서 아마 조례를 만들려고 하는 그런 일들이 있을 거예요. 그런데 인권이라는 말만 넣고 이 문제가 다시 나온다면 그리고 그것이 입법화가 된다면 언제든지 독소 조항은 들어갈 수 있다라는 얘기예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 이거 자체를 우리는 반대해야 된다라는 것이 광진구 기독교 목사님들하고 뜻을 같이 하는 시민연대의 시민들과의 같은 생각입니다. 네. 지금까지 나눈 말씀들이 비단 서울시 광진구의 문제만이 아니라 그렇죠. 예. 어쩌면 한국 사회 전체고 또 한국 맞아요. 교회 전체의 문제가 아니겠습니까? 네.
한국교회 차원에서도 좀 철저한 대비와 준비가 필요할 것 같은데 한 말씀 해주시죠. 이 일을 반대를 위해서 일을 하다 보니까 많은 목사님들이 이 문제에 대한 심각성을 모르고 있다라는 거예요. 네. 의외로 모르고 있어요. 그래서 이번 일을 통해서 이 인권 조례의 문제가 무엇인지 그 문제에 관해서 많은 목사님들이 함께 공유해야 된다라는 생각이 네. 들어요. 그리고 이 문제에 대해서 서로 공유하고 이것이 정말 심각하다라고 생각하게 된다면 아마 목사님들이나 시민들이 여기에 대해서 아마 열정과 의지를 가지고 일어나지 않을까 네. 그런 생각은 분명히 가지고 있고요. 내 교회는 뭐 별 문제가 없겠지라고 생각하는 그런 무관심이 사실 서구교회가 점점 몰락해 가고 있는 그런 상황 속에서 언젠가는 우리에게도 일어날 수 있다라는 문제의식을 가지고 네. 이 부분을 우리가 잘 생각하고 나가야 되지 않겠는가. 네. 만약에 이 문제가요, 이제 심각해지면요, 전도도 할 수 없을 뿐만 아니라 성경은 불법 문서가 되는 것이고 교회는 불법 단체가 되는 거예요. 네. 우리 목사님들이 좀 심각하게 생각해서 지혜롭게 네. 이 문제를 잘 대처해서 잘 이겨냈으면 좋겠다라고 하는 바람입니다. 네. 네. 목사님 말씀하신 대로 한국 교회에서도 함께 논의하고 준비하는 자세가 필요하겠습니다. 목사님 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이번 주는 늦더위도 물러가고 선선한 날씨를 보인다고 하는데요. 먼지 씻긴 가을 하늘이 연휴 휴유증을 없애는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.